المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله يا مهار اسكاله سبحانه وتعالى وهرين إنه سوف تجري عمل السيئين نعوي فرقضان وإنان كوبي كريم وكم بدأ نعمة الله إنه نوافجيي حفلة قيمها قضان ووح ومدى أنفعية أما كوة هذا الجوغة هالنغطو أما ومدى صوصعة هالنغطو ليسوا يمي ومدى ونفعيه وقاريه إلى الله هذا سكاله سبحانه وتعالى هل الله كدب وحن سلام يا نبان صوب القليا شعب لدن ووهريو مدحوينها دلود كنتلان مدحوين حقينك جدويها برلمانك ولا وزيرada اسمدا مدحنا كله نبان صوب القليا شعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحين وهرين اسمنا وها خير بدن آيات كاس عن أخريي معناها أي حبار سنين kaasoo ah mid kulligeen ina wada saameynaya cid ka baxaysa ama ka weyna aanay jirin taasoo ah allihii ina abuuray oo awoodda iyo caqliga iyo dareemayaalka iyo nicmooyin kaloo inaan koobi karin ina siiyey allahaas inaan ka cabsano allihii inoo abuuray inaan isaga caabudno oo keli ah wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun نعمة الله إنه قري حدينا إلهي كعب صلى وإنوسي سعونيسا نعمة كله وأن لقد إيمان أو له واري أو جنة أيا كذا ميسا قفك أنت يرى أيامها يرى جبل الجو إلهي عابد إلهي كعب صلى أيامها يرى نعمة إلهي قفك كفرية أو إلهي عاصية إلهي وأنكم وأن الله إقاب دائما أو وارية أو له واري أيا سورية إلهي هنا كذبوا وقتي غير الدنيا أنا هيستان كوي كرتا إلهنا كعب سبحانه وتعالى أنت أسكتي موضوع ماشي يسوي بالقراءة ده فرقة ودرا جرو أي لو فريو وحكم تهاي كارياشا دقارة دلك وهنتي مقورتة وويل كيس إن أنفعل دون تهدير هاي إدمه waxay kamid tahay waxyaalihii Ilaahay subhanahu wa ta'ala diinta uu soo dejiyay ummadda in la anfaco wax Allah wixii ummadda anfacayana in laga qayb qaato hal ceel oo magaalada Madiina ay ka cabaysay ayaa nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam yaa inoo gado yahuudiga haysta ka iibiya oo muslimiinta markaas ay ka cabaan oo janno leh uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaad filaysaa wado ilaa 200 kiiloomitir ku dhow oo la marayo oo safarkii sahlaysa oo muriid ka dhigaysa oo dadkii dhaqaalaynaysa oo baabuurtii dhaqaalaynaysa oo dhaqaalihii saaraa dhaqaalaynaysa oo waqtigii dhaqaalaynaysa cidii u saciida ama wax ka qalata iyadoo Ilaahay dartii ula jeeda wax ka weyn baa Ilaahay ku abaalmarinaya cid Allah wadada cidii ka soo shaqaysay waxaan leenahay Ilaahay ka ajasiyo وأك خير بدنا إلهي إذن كبدله إلهي نهاي إذن كتاجره أنا بقول أيل بانا هايو سيجارة وضد بيتابع ليس باسبور كي كل شيء أيل باي مقرن يتخميت غير وأنا قب ووها ويه وما كله ما كلش وأنا مقالة دي بس سيجارة ما هو فرحسنا هاي جودهنا وهو فرحسنا هاي وسوى ذا الويلينا إلهي كأجرسي سبحانه وتعالى مدحوينها هي عدي كلا قصة شقي سبا شغل بالعمل سنة عدة وضي سنة وعلينا إلهي هيدكو كالمي سبحانه وتعالى وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبضونا ذا كعسة ذا قبلها ميديها يدماك سوق القرية شعب سلام يا سلام الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب مدنا مدح وينه marka hore waxaan leenahay adiga waqtiga soo dhawaada caasimada Puntland marka labaad magaalada caasimada Puntland waa nabad weeye horumar baan ka socda wadankana raxmaad maaragtay baa ka da'ay aan wali dadku wada helin laakiin
هذا غير أبار وجورية ما أنت ما تشيله غير كجورة نقب وجورية أنت هذان إراده وحن سود ويننا هذان النهاية ذاتك عاصمة كل قن يذاتك غير بطلان جودهان مشروعان ودادان أي الجروة وحوين وفد يدات كان وحنا كل بقادرنا أو وهم بريالنا والله أشري حسنات كسي لنا هاي أنت كسر شقيسي وهو الرجال مدحوينها الدولة بنتلان وأنا نبويه مرد بدن بوكها الله إن كابياش نقالها ودن كوحوي بس كبدلي أنت مارك ما ممكن حسب شوقي ترى نبغى مالين كلا وفرحان له وكسر قرني مالمه ماركتي أي إنه مشاريع دواوين ومدحوينه ينوده فري مالين مارك كسر قرني ويا يضع لده فري أيربوركي عاصمة جناحسية أيربوركي عاصمة بنتلان وددي ماركت الظاهر وددي نسكحده جروي قال كعيو لما ترين كره فرحات بينات هاي وحنا قرنا يا أوجهاي ركس الديت الشراء وغير جروي وأما مقالة كل شيء أما إن بيرها ودو كل شيء ولي إلى الأيب تجد سبب تاسر وحوية ووضح حمرنا إلى لو تنشر إن كبرنا بيتجد تروح ويقول سوى تدك غير بطلان مر لبادي مر صدحات waxaan leenahay waa soo dhaweynaa mashruuca gacmo furan baan ku soo dhaweynaa aad iyo aad baan mahadsan yahay golaha gudoomiyaha baarlamaanka golaha xukuumadda simada dhaqanka oo ugu horeeyo islaan ciise islaan maxamed saraakiisha ciidamada qalabka sida gudoomiyaasha degmada odayaasha dhaqanka shacab weynaha saxaafadda madaxa bannaan dhammaan waxaad ku salaamayaa salaata islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaan kadib maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin ummadda soomaaliyeed oo dhan taariikh u leh gaar ahaan dadka reer puntland oo ah 29 abriil 2017 waxaan u maleynayaa wadadatan daafurkeedu maanta uu taagan yahay oo garowe yahay muddo rubuc qarni iyo weliba dheeri waxaa laga hadlayay garowe iyo ayl siday wado u heli lahayd raggii maalintaas ka shaqaynayay rag badan baa dhintay oo aan ka xasuusto asaasayaashii puntland islaan maxamed islaan muuse ilaahay jannada raxmaalaha siiyo waxaa farxad waa maanta raggeedaa jooga wadadaas waxa weeye runtii Soomaaliya waxay ka bedelaysaa Puntlandna dhaqaale iyo amni iyo siyaasad waxay ka bedelaysaa haddaan kaftalana maalintii wadada la saxiixay siyaasadda gobolka Nugaal wax badan baa iska bedelay problemteeda nin ka mid ah mucaaradka hay'adiisa wuxuu yiri waranu maanta laga bilaabay xoolaha waa taageero wadadii garowe ay baa la saxiixay oo horumar baa socday marka waxaan ku lagu soo bilaabay horumarku waa socday kuwa badan waa xigi doonaa waxaa jira aeroportkii gaabacay international airport waxaa jiri doona dekada garaacad iyo wadada wanaagsan waa isdaba ayaa waqti laga dhamaado maahan intaas kafta weeyay waxaa maanta ku guuleystay madaxweynihii shacab ee dowladda Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas taariikhda xusaysa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maalinta taariikhda waxa weeye waqtigu waa kooban yahay shacabka reer Nugaal aanu madaxda gudoomiye gobolka ahay oo siyaasadda dowladda wakiilka kale waxaan ka balan qaadaynaa inaanu mashruucaas deeqda oo ilaahay nooto ilaahay dadkaas nagu soo dhiibay dowladda China iyo hay'adaha kala duwan inaanu geesaas taagno oo waxa la hiliyo waxba aan kala harin doonin intaas aan soo gabagabeeyaa wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh billah waxaan ku salaamayaa dadka islaamka salaamta islaamka qof waliba meeshu ka leeyahay isagoo ka qaadanaya wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh xaali xaajaba allah inoo suubiyo muraadkeena Allah sahla masaa'ibtana Allah ina ka heeraa ilaah baa mahad leh ilaahay intaan haddeer isugu keenay meesha maanta oo islaam ama ehela
isuguna timi waxyaalaha la isugu yimaado mid ka mid ah oo wax ku oola adduun iyo aakhiraba ilaahay inoo idmay waa u mahad celinaya alxamdulilah waxaan salaamayaa mar labaad xafladdan qiimaha badan inta soo agaasintay iyo intii soo ayiday na waa salaamayaa waxaan soo dhaweynayaa waqtiga soconaysay oo ama dalka u maqnayd ama haatan ay u hortahay oo soconaysayna waan soo dhaweynaynaa soo dhawaadaanu idin leenahay mar labaad mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba si sharaf iyo wanaag iyo qurux ku dheehan tahay ayaanu idiin soo dhaweynaynaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa xafladda tan ujeeddadeeda oo ah waxyaalaha wax ku oolka ah oo la isugu yimaado oo ama tan ha ahaato ama kuwa kaloo loo gudbi doona ha ahaatee ayadana aad baan u soo dhaweynayaa oo ugu mahad celinayaa ama midaan aan maanta joogno ama midda loo socdo iyadana intii soo agaasintay oo madaxweynuhu hogaaminayay intii ayidsanayd intii u ducaynaysay intii jeclayd iyo in hadday jirto diidanba waa soo dhaweynayaa ilaah baa mahad leh sababtoo ay ku tahay wixii ilaahay idmo baa sida uu u rabo u fula ee qof jacaylkii wax laguma helo nacaybkiisna wax kuma baaqdaanin qadarta ilaah baa leh ilaahna waxaan ka baryayaa tan iyo wixii la mid ah oo munaasiba oo ama kuwa hadda socdaa ama aynu sugayno oo wanaag iyo sharafta ah oo sidii sheekhu u sheegayay in ilaahay noo aqbalo oo daahfurkaan aynu isugu nimi ama midka ama beri dambe dhacaya ama midka gobollada kale ka socda mid walba oo wax ku oola ilaahay taniyaha inuu noo aqbalana waan ka baryayaa iyadoo ay sidaas tahay soomaalida waxay tiraahdaa wadeeca Allah wareerka waxa loogu daro sabab xukunka iyo qadarta ilaahay leeyahay madaxweyne aad baan idin soo dhaweynaynaa waa ku faraxsanahay adiga iyo waftigaagu waxaan anigu ku hadlayaa dadweynaha codkiisii ama madax dhaqameed ha ahaato ama dadweynaha ha ahaatee codkiisii baan ku hadlayaa waxaan ku faraxsanahay anoo intaa wakiilka ay idiin sheegaya waxa maanta meeshaan ka dhacay ama berri dhaci doona ama hor u dhacay ama dib u dhici doona inaanu kuna faraxsanahay laydinkuna nala shaqaynayo raallina laydinka yahay lana soo dhaweynayo awal ilaa ka aakhir waxaan dadweynahana kula ballamayaa reer Garoowe ama reer Puntland war waxaan iyo wixii la mid ah oo masiirka ah waxa loo baahan yahay in la soo dhaweeyo hadda waftidu waxay ku socotaa gaalkacyo inay sidaas oo kale u soo dhaweeyaan oo aan afka laga dhigin waxa afku wax ma taro yaa ilaahu guursan ma yahay gablamin coodan ma yahay cayrayn amal falan ma yahay cadaabin ilaahay waa yeeli karaayo waynu aragnay saxaabihii qofaan hooyo aabba lahayn mid aabba hooyo lahaan aabba lahayn ilaahu waa u fududa laakiin sabankii laguma jiro yaa sabanka waxa weeye waa ficil waxaan leeyahay marka reer Puntland waxa la idinka rabaa shuruud la'aan waan maanta codkiinu idinkula hadlaynaa annagana ay dham naga tahay qof waliba inuu yaambada iyo badeelka iyo garweynka qaato isagoo ilaahay inuu wax ka suga mooyaane qof aadniya uusan wax ka sugin oo uusan dhabiiltamin sababtoo ay ku tahay soomaalida waxay tiraahdaa huuhnimaan oran haah ma dhaho waa nin xanuunsaday waa nin daqnaday waa nin wax qabtay waa nin daqnanaya jirkiisu markuu haah leeyahay huuh markuu yidhaahdana waa nin ladan oo markaas haddee siduu roonaha rabay helaho markaasay calooshiisu habeenkaas u ladan tahay marka haahda iyo huuhda
هذا هالرئيسة دغندا هو ويدين ضمين دون تايه وهل الدون تانين بعض من ثم هالعلينا مدحوينها وهي لا تهي هول كما دالي ولي وهو قدي أما وح قبياه أو لما يستفله باهري أما وح قبيه أو بلوله باتره أما مدبا سعوته أو لربا meesha iyo yoolka ay maanta taagan tahay inayaan ka soo noqon. Parliament members and honorable ministers, my dear brothers and sisters of Puntland. dhammaan madaxda Puntland dhammaan madaxda Puntland madaxweynuhu uu horeeyo iyo madaxdeena kale oo ka soo qayb gashay shirkan waxaan u soo jeedinayaa salaam diiran waana soo dhaweynayaa. Good morning, and I'm very happy to visit Galway again. This is my 4th visit to Galway. aad baan ugu faraxsanahay inaan Galway imaato waxaan rajaynayaa inaan noqon marka qura oo aan imaato. Before and during the process of implementation of Bosaso Airport, I visited Galway and Puntland several times. muddadii aan ka shaqaynayay airportka Bosaso oo aan wadnay dhowr jeer baan imi oo aan Galway soo booqday. With the great leadership from Mr. President and from the Puntland government, also with the strong support from Puntland people, we have successfully implemented the Bosaso International Airport and ahead of schedule and with a high quality. kaalmadii aan ka helaynay madaxda Puntland madaxweynuhu kor ugu horeeyo iyo shacabka Puntland oo garab taagnaa waxaanu ku hogeysanay airportkii Bosaso inaanu meel marino oo weliba aanu gaarsiino heer lagu farxi karo dhamaystirka wanaageeda. And the most important experience for us, for our team, is that we really enjoy great support from the government and the hospitality, friendship, shown by Puntland people really make us very grateful and make us feel like at home. We really feel like we are family members to Puntland people. aad waxaan ugu faraxsanahay inaan caddeeyo in dawlad iyo dadweyneba si wanaagsan loo soo dhaweeyay oo intii aanu joognay Puntland ama ka shaqaynaynay aanu ku faraxsanayn ay nala ahayd dadku lugoodii inuu jooga. And encouraged by this friendship, by this brotherhood, and also encouraged by the eagerness of Puntland people to develop, CCECC is ready, to contribute more for the development of Puntland. markii aanu aragnay sida dadku yahay sida dawladdu tahay saaxiibtinimadana dhex martay waxaan ku faraxsanahay inaan idiin sheego inaanu haddaanu CCECC nahay aanu sii wadayno howlaha waxqabadka leh ee ku saabsan gaar ahaan ku saabsan kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan. And we are not only going to continue the building of infrastructure for Puntland State, we are also going to invest, for the developing of natural resources for Puntland State. maaha oo keliya inaanu kaabayaasha dhaqaalaha doonayno inaanu idinla dhisno oo ay meel maraan waxaanu doonaynaa in horumar laga gaaro khayraadka dabiiciga oo dalkeena hodanka ku yahay. Today we are here to celebrate the ceremony for the commencement of the Galway A Road, and this is a part of the contribution on infrastructure project we are going to do for Puntland State.
in the process of developing natural resources, and we are going to do more, including later on another ceremony in Galkayo for the airport. waxyaabaha aanu wadno oo maanta halkan aynu uga dabaaldegayno bilowgooda oo ay tahay wadada isku xidha Garowe iyo Eyl waxay ka mid tahay waxyaabaha aan doonayno in aanu sidoo kale raacino wax ka soo bixi kara khayraadka dabiiciga ah mid kalena waxa aanu haatan ka furi doonaa oo aanu u tagaynaa magaalada Galkayo. Yeah, we have set up an office in Garowe, and we have nominated the management team for the operation here. And at the same time, some time ago, we have sent our technical staff to have a site visit from Garowe to Eyl. So we will now work on the detailed survey and design of the Garowe and Eyl road, and we will meet different communities to gather and also consult with government, so we can determine what is the most optimized alignment or the design of the road, so we can deliver satisfactory road to our people in this region. waxyaabaha aanu ku dhaqaaqayno waxaa ka mid ah inaanu Galkayo ku leenahay fariisin waxaa imanaya guddi farsamo oo iyaguna hawsha qabanaya waxa ay booqan doonaan Eyl waxa ay markaasi samayn doonaan designkii iyo qaabkii iyo hanaankii la isku raaci karo uguna wanaagsan oo aan u samayn karo. So I want to assure you, we will work very hard to deliver good work to our brothers and sisters in this region. But of course, the work will be implemented face by face. sidaas darteed farxad weyn ayay noo tahay inaanu la shaqayno wax la qabano ama wada qabsano walaalaha reer Puntland oo aan hawl galo. And we also understand there are going to be different challenges in front of us, but we are quite sure if we work together hand in hand, we can we can deal with all the difficulties we are going to face. And if we put our efforts, definitely we can create a better and more prosperous future for people in this region and for whole Puntland state. intaa waxaa dheer oo aan ku dari lahaa in ayan xaaladda jirtaa ahayn mid dhibaatooyin waa iman karaa wayna jiraan waxaan u baahannahay wadajir inaynu kaga hortagno sidii dhibaatooyinkaas iyo caqabadaha iman kara aynu uga guulaysan lahay waana ka guulaysan doonaa insha Allah oo waxaan rajaynayaa inaynu wadajir ka qaadno. So we will continue to look for your support, and we will continue to enjoy working with you as family members. Thank you very much. Thank you. waxaan idinku saagootiyayaa inaynu saaxiibtinimada inoo dhaxaysa ka wada faa'iidaysano meel gaarsiino mustaqbal wanaagsan iyo jawi aynu ku naaloono oo inoo soo baxo aad baad u mahadsantihiin. kelmad guud baan ku dari lahaa ma aha inaan wax cusub hayo laakiin shirkadani inta aan ka ogahay waa shirkad weyn Jabuuti waxay ka qabatay wax weyn oo ay ka mid yihiin dekedaha iyo xadiidka treenka isku xidha Jabuuti iyo Ethiopia inta ay ka qabatayna aad bay u badan tahay waxa weeye shirkad aynu ka shaqaynayno madaxda Puntland oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo lahaa fikradda ah in aynu kaabayaashii dhaqaalaha ku dhisi karno oo keliya inaynu adeegsano khayraadkeena dabiiciga waxa weeye fikrad cusub oo aan hore u dhicin oo macno leh oo aynu filayno innagu ma haysano
ملايين بقولان مليون iyo xoolo badan saasan waxa ku dhisay inaynu wax ku qabano ay inoo noqon karto inagoo isdhaafsanayna wax oo waxaanina waxna inoo qabsooneen waxna ku bedelanayna khayraadkeena la soo baxay mar kale khayraadka soo saariddeeda waqtigoodu waxay ku xiran yihiin awoodda aynu ka helo dadka farsamada yaqaan ama ciddii nala joogta OCC ay ka mid tahay waad mahadsantihiin arrin baa ka dhiman taawun baan odhanayaa dabeedna waa ka baxaya markii aan yaraana waxba maan luuqadayn jirin oo heesaha aada uma qaybi jirin laakiin taan xusuustay waxa weeye xilligii kacaanka hees la qaadi jiray oo la odhan jiray waddadii caddayd cagta saare ku carraabiyo almana taawun baa inaga dhiman haddaan intaa idhaahdo dhammaan runtii aad baan ugu faraxsanahay shirkan ka soo qaybgalkiisa waa shir muhiima waana shir runtii qof kasta oo inaga mid ah ama reer Puntland maalin taariikhiya u ah sidii laga sheekeynayayba muddo fara badan baa jidkan la raadinayay maantana kaabigu taagan yahay waxaan rabaa inaan madaxweynaha iyo tiimkii kala shaqeynayay ugu hambalyeeyo ugana mahad celiyo waxaan iyadana rabaa shirkadda CCECC oo runtii wax qabadkeeda ay wax u qabatay Soomaaliya يعني أي تهاي وحقبت مهمة أو وحقولة سيدا الله سبحانه وشركة اللامجة إن محوها بلد وين يبرع يسكو على الشركة دي سميسوي وشركة الوهو وحي أي سميسو محوها كواليتي أي يركضو وحنوجا مهد علينا يا هنتي وحقبت كودا أما كي هو أمة الصومالية لا يقبتها أتو أما كان ما أنت أي أمة الصومالية guud ahaan iyo gaar ahaan reer Puntland u qabatay baha hada inaan uga mahad celiyo waxay la tahay haddii aan reer Puntland nahay hawshan iyadii waa hawl soo kordhay horena waxaanu yiri marka la isu geeyo dawladihii na soo maray haddaad eegtaan anigu markaa laba arrin oo ka hadlay xirfadahan la qodo ee biyaha lagu kaydiyo iyo ceelasha marka intii na soo martay la isu wada geeyo inta aanu joognay 3 sanadood iyo xoogaaga bilood باك بدن كنتي وحقبت قوة سعودة يعني إن عن إسكادك نودد مدة عن وحب الله يعني ميه معها معناه لكن وحن قرية دت كرهير كلنا يقرأ يعني يوم بدر الصوماليات بين دولتين وح بدن أي قبتين ولينا أي سعودة وحقبت كي دولة كان كمدي هاي ودرج قال كعيو يبوساس كمدي هاي airport ki kamid yahay dekadii garacad iyo boosaaso balaarinteeda kamid tahay iyo waxyaabo badan oo wadada ku soo jira haweeye de doorashadii baan dhaweyn waxaan weynahay war noogu celiya bi waay bismillahir rahmanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad baan u salaamayaa dhamaantiin madaxweyne ku-xigeenka guddoonka baarlamaanka islaamka ugu horeeyaan waxaan u mahadnaqayaa intii soo qabanqaabisay xafladda quruxda badan ee daafurka waddada Eyri Garowe waxaan kaloo ka mahadnaqayaa intii naga soo qayb gashay waqti u soo waqtay inay yimaadaan waxaan maranayaa wixii la oran lahaa waddada lagu oran lahaa waa la yiri waddadani طبعا وحواه الرئيس قشرها الدولة كابياشة دقالة لغوه رمرانية هي كم بتاعي مدون كم بدوي إن بدل ما نقول علينا مهمة كابياشة دقالة إليهن طبعا إذا نوى فهم سنتين بيرتاي هذا مركو كهلاي أرنلي أو شركات واحدة أو CCECC أعرف وحير كوركشن أنا سميه أو رفتقي وترجمان بنا هانشر مركب وحير أو سعيد بداركي وضوفي بنا من الشيء شركة دورت شركة ولاد الجوي شركة بلدان شوكتو قروا وانا دولنا واقول هذا حفظنا بكفرة هذا أنا اللي CCECC
أكتوبر لو كن يكويو طبعاً كان الوزراء ما نسبرنا منك هذا هذا أنا مركز أكتفكر كيسوع فكر أيوه وحندين شيء كراه runtii in badan reer Puntland inuu ka Puntland darsan yahay runtii sidoo ku fakiray maskaxdiisa yar aragtidiisa waxaan rabnaa marka dadku inay fakaraan bini aadamku waxa la rabaa xaaladda uu ku sugan yahay inuu awood u leeyahay inuu wax ka bedelo waa sababta anagu aan xayawaanka uga duwanahay way kale in badan baan sheegay Allah naxariistay Maxamed Siyaad Barre sida hadda uu sheegayay gudoomiyaha baarlamaanku anigoo ku celinayo Allah naxariistay u ducaynayna waliba sababta waxa ii muuqata Puntland oo dekada yarta xunta dhaqasha boos ku taalay jidka dheer aan lahayn waxay ahaan lahayd soo ekaan lahayd baniga ii muuqata hadani dekadiina yaraydna 18 sano oo dawladda 19 sano dekadii yaraydna ciid baa buuxisa oo maalmo badawriye baan soo baranay loo qodo wadadiina waa burburtay waa jaban tahay oo maalmo waxu baahantahay in la kabkabo wax kale oo aan ku siyaadin iska daay ayagii baa marka waxay ku jireen qeyl iyo dib marka inaan la nimaado farsamo dhulkayga aan ku dhisano ka faa'iideysano khayraadkeena waxaan ku dhisanaynaa wax waa khayraadkeena wadankanina wax isbedel oo sameyn kara ma jiro haddaan kaabayaasha dhaqaalihiisa isbedelay shir baan ka imid hadda taana forum la yiraahdo oo madax badan Afrikaan ay isugu timid oo lagaga hadlaayay war sababta annaga oo dhul qaniyare hadda Puntland ka fakarto qiyaasto Puntland eeg laftigeeda meesha ay ku taalo strategically kaliya mibada adduunka u leedahay ayaa wax badan ka sban karta xeebta u dheer baan Soomaaliya leenahay Soomaaliya xeebta u dheer Afrika ilaa Afrika waa qaaradda adduunka ugu qanisan weeye marka la yiraahdo khayraadka dabiiciga natural resources haddana waa aragteen oo meel kasto Afrika ama waa ololeysa ama dibba ka jirta ama faqriga gaajo annaga hadda fiiri hadda waxaan la xiriirinaa abaar soo laabata oo sanad labadii sano mar lagu timaado adduunka meel wax la yiraahdo drought abaari ay ka jirto waa Afrika weey abaar iyo gaajo laga yaabo Asia marka qaad waxaan maqashaan roobab baa floods iyo maaragtay iyo daadad baa dad qaad waa maqlaysaa laakiin meel abaari iyo gaajo inta abaari timaado gaajo dad layso Afrika ku aragtay haddana waxaan nahay Afrika markii la yiraahdo adduunka waa qaaradda ugu qanisan weey sawdci kartaa marka dad ku fadhiya dahab iyo macdin iyo oil iyo kalluun iyo xoolo iyo beero wadana faqriya xeebaha la isweydiinay shirka laga hadlay ka mid tahay marka waxaan u baahanay marka in bini aadan baraha naga dhigay inaan fakarno oo waxa iyaga aan haysana ku qabsano weey barnaamijkaas weey waxaan u wadnaa waxaan kaabayaasha dhaqaalaha ka dhisanayna waa isaga haddii aan kaabayaasha dhaqaaluhu aysan dhisminna cid ku imaanaysa cid ku maal gashanaysa cid ku soo aadaysa ma jirto sababtu waxa weeye qofka maal gashadaha wuxuu u baahan yahay airport ka soo dago wuxuu u baahan yahay jid uu qaado wuxuu u baahan yahay dekadu wax ka dhoofsado wuxuu u baahan yahay amni inta haddaanan haysan dabcan marka waxaan rabaa farsamadii iyo caqliga la soo keeno oo ah in aanu waxa ku xiga oo aan ka hadlayay waxay ahayd ma aha in wax laga rabo annaga laakiin wuxuu ka hadlayay waxay ahayd war markaad kaabayaasha dhaqaalaha heshaan waxaad helaysaan inaad ka faa'iidaystaan khayraadkiina soo saartaan sababta waa ladin imaanaya way idin sheegay waxaan hadda ka marno weyd waxaan tagay qandala waxaan aaday badda raacay anaguna nin ciidadana badda aad ma aqaan waxaan idin jidkii haddii la qaado jidka waxay qaadanaysaa misal sideed kiilo misal bay Allah tabii taas aad bay qaadanaysaa jidka haddii la qaataan
waxay isu jiraan gaalka Boosaaso iyo Qandara waa 70 kilomitir ama 60 kilomitir weey waxaan weydiiyay daraasad ah buurta in la dalooliyo imise qaadanaysaa xaalayni 8 milyan oo dollar وإنهم بورتو وشنو أو أن نسدد كيلومتر هل ساعة كنت تقول 6 مليون دولار بعد الحمد عندنا أنه لا شغل هذه الشيء قاعدين كو وهنو يري نين إنجنير أو إنجنير في السمايرية جد كان الظاهر العرقابه إنه السمايرية يعني يري ورو إيش شيء إن أي شفتوا حال مال وهذا شيء بالعالمين هذا شباب oo u baahan in la soo dhiso oo kaliya 1 kilomitir ya bar kor loo dhiso oo biyaha laga celiyo hatta hadii la dhaafo ka bacdina buurta la dalooliyo qandala waa taaganta waana ogtihiin oo dhulkeeni micnaha lahaa oo khayraadka lahaa oo dhulka u wanaagsanaahay wuxuu jiraa dhankaas u jira marka waxa ay 8 milyan bay qandala u baahan tahay حارنا مركا كل مشاريع ده صوص عطو أو رمتي أما عيادة هالنقطة أما مدارية كلو عندنا كفكر إن بران يبوه الله إنكستور كيبوه الله يعني درناي أو مشاريع حقدرنا السعودي قال أيامتي أيرا وسمين إن هدي يسمي وعيانا كله فرسما كلام هيدا ده نقص ما يسمى مركا إن دول كان أنا عقل يدنا يعني خيرات كان يسمى كل حساب تماينا أنا قاعد أسكوفر حيدين شيء بركة بولان سوماليا ميل ما أنت هرو مركز سعودة أو دكتور كسعودة أو شيء كسعودة أو أيربورتوي كسعودة بولان باجر رياض بتاعي إلى أمها هندقنوي ورجعنا إن شاء الله سومالي أنت كأني حسيشو هرمر نا أي جارة صوت حوي هرمر كميل سومالي الجسوب بيو سومالي نبى كفاية سنس أنا ذو حلو يديني تكذب بوساسون يقول له سواد الرالي مكتاه فما حيش يقول هو الرالي تكذب بوساسيا عسكري سوالي بعسكري سوما وأنت قروي هذا سوالي يلوي بنا بكون تعلم وياه مركب فرمركب يا سوالي إذا قسم إياهي طبعا هو رمر سوالي يوسف زايده وياه إن شاء الله وأقول يسألنا عرب مركب نبو أركتدي فكر كي أنا ذيك المشاريع اللي أنا جوا مسؤولية ذي كدولة دحان سواء تحوي واحد ما يقيمتين وياه هذا عندنا نقول ما هذا ما بقى إلهي بعد كل ما رأيتي كفرنا ولا يحسنا لكن واحد ربنا مشاريع داسي كريد ده وسهلتها كم من تدري ده الجريد تدرو إذا كده بحرانته إن شاء الله عارنا مركا عندنا والدولة حكومات السياسة إن إنه يستعملوا إن عن مراكز داسي هؤلاء داسي مشاريع داسي عطا إن إنه يرجعوا إن وقت هذا كنا معنا إن شاء الله قولي خير بعد الجيريا هذه البرنامج waxaan rabaa inaan ku dhawaaqo marka in wadadii garowe ay dafran waxaan rabaa inaan kula ku celiyo oo uu sheegay alan translationka siciid waxa ka boodo waxay ahayd wuxuu sheegay in uu imaanayaan surveyorski oo consultation la suubinayaan community kasta ay la fariisan doonaan ka bacdina wadadii meesha mari lahayd iyo sidii ay ku tagi lahayd ay way noo sheegi doonaan insha Allah aad iyo aad baa mahadsantihiin soo dhawaada